کی علامت ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خدمت کی ایک نئی روشن مثال قائم کی ہے۔ مریم نواز نے کہا، نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوام کی خدمت کی مثال بننا ہی پڑتا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر اڑان بھرنے کو تیار، ملک کی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کا لاہور میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کی سالانہ تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان آج دوبارہ ٹرن اراؤنڈ پر آ گیا ہے، مہنگائی 38% سے کم ہو کر 4% پر آ چکی ہے، اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ ہم ریاست، آئین اور ملک کے وفادار ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ سے باہر، سپریم کورٹ کی عارضی جج مقرر، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ آرٹیکل 181 کے تحت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سپریم کورٹ میں تعیناتی، چیف جسٹس نے ٹیکس مقدمات نمٹانے کے لیے جسٹس میاں گل حسن کی تعیناتی کی رائے دی تھی۔ آئین میں عارضی جج کی کوئی آئینی مدت مقرر نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کا بھی جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ۔ ہمارا مطالبہ تھا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ بیرسٹر گوہر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 8 ججز کا فیصلہ ہونا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کی گئیں جو کہ التوا میں ہیں۔ علی ظفر بولے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا مسئلہ ہے، سینیورٹی کے معاملے پر ہماری درخواست نہیں سنی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کی سینیورٹی تبدیلی کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ جاری کر دیا، کہا فیصلے کے تحت لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار رہیں گے۔ ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے، دونوں مختلف باتیں ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے رجسٹرار آفس کو ریپریزنٹیشن پر فیصلے کے تمام ججز کو آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے قانونی امور کی ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں۔ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس قانونی امور کے جج مقرر کر دیے گئے۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس قانونی ونگ کے امور سپروائزر بھی کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی منظوری سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ 26ویں ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے خلاف وکلا کی ہڑتال، اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، وکلا کی سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے سرینا چوک میں پولیس اور وکلا میں تصادم، وکلا اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی اور دھکم پیل، پولیس کا لاٹھی چارج، وکلا پرامن طور پر منتشر، ڈی چوک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں وکلا کی عدم پیشی پر ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کی سماعت۔ سلمان اکرم راجہ کے معاون وکیل رانا وقار نے عدالت کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ ٹریفک کے سبب عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ اگر آدھے گھنٹے پہلے نکل آتے تو اس وقت یہاں موجود ہوتے۔ لگتا ہے کہ وکلا چاہتے ہیں کہ لوگ جیل میں سڑتے رہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا پیکا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کا عندیہ، پیکا پر تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت تاحال جاری ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کی اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، کہا کوئی بھی قانون مستقل نہیں ہوتا، پارلیمان کا اختیار ہے کسی بھی قانون میں کسی بھی وقت ترمیم کرے، اگر سب کسی بات پر متفق ہوئے تو اس کو مناسب انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف دائر درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی نے پیکا ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو درخواست میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب جمع کروانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ درخواستوں پر پی ایف یو جے اور اینکرز ایسوسی ایشن نے دائر کی، سماعت کل ہوگی۔ جسٹس راجہ انعام منہاس درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے کل کی سماعت کی کالز لسٹ جاری کر دی۔
काले कानून पीका के खिलाफ PFUJ की तहरीक अगले मरहले में दाखिल हो गई। सहाफ़ियों ने हुकूमत ने मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर के प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल कैंप लगाए जाएंगे। काले कानून की वापसी तक तहरीक भी जारी रखी जाएगी। तमाम यूजेस अपने शहरियों में प्रेस क्लब के बाहर रोजाना 6 घंटे का कैंप लगाएंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का बयान। पहले सेंसरशिप थी, अब पीका भी आ गया। सोशल मीडिया को रोक दिया गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कहना चाहता हूं, कौम आपकी तरफ देख रही है। बानी PTI की अडियाला जेल में गुफ्तगू, कहा यह पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं, फ्रॉड है। वज़ीर आज़म, सदर और वज़रा जाली हैं। पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं, इनके सिर्फ 2 मकासद हैं। एक, 8 फरवरी की धांधली ना खुले, दूसरा PTI को जेलों में रखें। ऐसे में बातचीत का क्या फायदा। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आर्या नीलम ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट गुल खान ने तकरीब में निजामत के फराइज सर अंजाम दिए। हल बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी सब्जाजार में मुनक्किद की गई। तकरीब में सूबाई वफाकी और लॉ अफसरान और सीनियर वकला ने भी शिरकत की। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की एक और कश्ती हादसे का शिकार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। हादसा लीबिया के शहर मरसाडेला के करीब पेश आया। पाकिस्तानी सिफारतखाने की टीम जाविया अस्पताल पहुंच गई, जहां बाद अफराद की शनाख्त का अमल जारी। पाकिस्तानी सिफारतखाना मुतहरिक क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं। पार्टी के लिए जिनकी खिदमात हैं वो पार्टी में रहेंगे और उनके लिए वाज़ेह उसूल मुरत्तब किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का सवाबी जलसे की कामयाबी पर खुशी का इजहार। कहा कि मैंने गोलियां लेकर आने की नहीं, गोलियां खाने की तैयारी के साथ आने की बात की थी। बानी PTI ने आइंदा हफ्ते आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक और खुला खत लिखने का ऐलान कर दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा आज़ादी की जंग खत्म नहीं हुई, जो लोग इस जंग में शरीक हैं तारीख उन्हें याद रखेगी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी फैसला करें, आपने रूल ऑफ लॉ का साथ खड़ा होना है। अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के सामने करूंगा। आर्मी चीफ को खत डील के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए लिखा है। फौज और आवाम में फासले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पार्टी क़यादत पर एक बार फिर सवालात उठा दिए, संगीन इल्जाम भी आयद किया। शौकत यूसुफजई ने अपने वीडियो बयान में पार्टी में डिसिप्लिन का इशू भी उठा दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आता है। बानी PTI जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। जो लोग भी सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम और झूठे बयानिए फैलाने से गुरेज करें। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बानी PTI के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ जजों के हवाले से बानी PTI के इल्जामात गुमराहकुन हैं। पाक बहरिया की कसीर कौमी अमन मश्क का चौथा रोज अमन डायलॉग की पुरवकार इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का खिताब। कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए 2 तरफा ताउन को फरोग देना होगा। अमन डायलॉग में शिरकत पर तमाम शुरका के मशकूर हैं। दरपेश खतरात का मिलकर मुकाबला करना होगा। खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मैरीटाइम के शोबे में नई शराकतदारियों को फरोग देना होगा। समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन डायलॉग का इनेकाद खुशाइंद है। खित्ते को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अमन डायलॉग की इख्तितामी तकरीर से वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का खिताब। का तरक्की के लिए ब्लू इकानमी को फ़रोग देना होगा। तरक्की और खुशहाली के लिए समुद्री तिजारत को फ़रोग देना होगा। समुद्री तहफ़्फ़ुज़ मईशत के लिए अहम है।
سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے وفاقی